آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیل سٹارٹ کی ہوئی ہے ایپل آف گاڈ سونے کے سیب یعنی با موقع باندھی اس کا جو آج کا سرمن ہوگا ڈھونڈتی باتوں کے طریقے سے آج ہم سیکھیں گے پروفیٹکس ورڈ بڑی خوبصورت باتیں میرا ایمان ہے کہ آج آپ ان باتوں کو سیکھیں گے اور آپ لطف ہوں گے اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے ایمال کی کتاب ہے ایمال دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت خداوند کے کلام میں پڑھی جائے گی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کیا آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے اور میں چاہوں گا ایک اور حوالہ نکالیے پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 30 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھی جائے گی پڑھیے میرے ساتھ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت آمین شکریہ سرپنچ میں چاہوں گا اب تعلیم جائے ہولی اسپرٹ کے لیے پاک کے لیے ہاللیلویا ہاللیلویا آج نبوتی باتوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے تو آج نبوتی باتوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے ہولی اسپرٹ پاک روح زندگیوں میں نازل ہوتا ہے دو کام ہوں گے یا تو غیر زبانیں بولی جائیں گی یا نبوت کی جائے گی اور یہ ترجمے سے ہی پتہ چلے گا آپ کو اور خداوند کے کلام لکھا ہے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے کیونکہ کوئی سمجھتا نہیں خدا اس کی سنتا ہے خدا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ غیر زبانیں جب بولی جاتی ہیں تو جب ہمارے اپنے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تب یہ الفاظ سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ دعائیہ خدمت دی جاتی ہے خدا کا روح آپ کو دعائیہ خدمت دیتا ہے غیر زبانیں بولنا دعائیہ خدمت ہے دعا کے اندر اور بڑھنا اور لکھا ہے اس کے اندر ترجمہ ہوگا تو لوگ آمین کہیں گے لکھا ہے یہ اپنی ترقی ہے پرسنل ترقی ہے جب غیر زبانیں بولی جاتی تو پرسنل ترقی کلیسیا کی ترقی نہیں کیونکہ کلیسیا کو سمجھ نہیں آتی تو اس لیے خداوند کے کلام لکھا ہے اگر زبانیں کوئی بول رہا ہے غیر زبانیں بول رہا ہے تو اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں تو پولس رسول کہتا ہے وہ کلیسیا میں شخص چپکا رہے یعنی خاموش رہے دل ہی دل میں دعا کرے حالانکہ وہ بھید کی باتیں کرتا ہے گہری باتیں کر رہا ہے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو اس کی ترقی ہے لیکن کلیسیا کی ترقی نہیں ہاں ترجمے کے ساتھ وہاں پر جو کہ ترجمہ کرنے والا ہے تو پولس رسول کہتا ہے کہ پھر اس سے بڑھ کر نعمت ہے کہ نبوت کی جائے نبوت یعنی کلام سنایا جائے ہولی اسپرٹ نے جو کلام دیا ہے پاک روح نے جو کلام دیا ہے جو کلام آپ کے اندر ہے ہولی اسپرٹ لایا ہے اس کو سنایا جائے لہذا ہمیں کیا کرنا ہے کلیسیا کے اندر نبوت کرنی نبوت کا مطلب ہے کلیسیا کی ترقی ہوگی اور جب کلیسیا کو سمجھ لگے گی تو کلیسیا آمین بولے گی آمین کلام کی جب انڈرسٹینڈنگ آئے گی تو پھر آمین بولا جائے گا اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے پالوس کہتا ہے میں بہت سی زبانیں بولتا ہوں خصوصاً وہ کہتا ہے نبوت کرو خصوصاً خاص نبوت کیا کہتا ہے خصوصاً نبوت کرو نبوت جب کی جائے گی تو نبوت یاد رکھیے نبی پر اترتی ہے نبی جو ہوتا ہے اس سے خدا کلام کرتا ہے اور نبی پر نبوت اترتی ہے یا آج کے دور میں ایماندار پر جو ہے وہ نبوت اترتی ہے وہ گواہی دیتا ہے آمین روح القدس اندر ہے تو گواہی آپ کے پاس ہوگی پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ مسیح کے تعلق سے گواہی دیں گے اور یہ نبی جو ہے نبوت کرتا ہے نبی کا مطلب ہوتا ہے
کہ دیکھنے والا, رویا خواب دیکھنے والا. اور یہ جو ہے پھر بار نبوت بھی ہے. بار نبوت تو یہ تو بوجھ رکھ کر اندر ہولی اسپرٹ کا بوجھ ہوتا ہے اور وہ پھر نبوت کرتا ہے اندر سے, تو لوگوں کو برکت ملتی ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو, خصوصاً اس سے کہ تم نبوت کرو. نبوت کرو. تو یہ نبوت جو ہے یہ خدا کا کلام نبی بیان کرتا ہے. آج ایماندار بلیور خادم نبوت کرتے ہیں, لوگ برکتیں پاتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے جو نبوت کرے گا جو کوئی شخص خادم یا نبی, تو نبوت کے اندر 3 باتیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اگر ان نبوت کے اندر, اس کلام کے اندر, اس میسج کے اندر یہ 3 باتیں ہیں تو پھر وہ سچا نبی, پھر وہ خداوند کی طرف سے, پھر رول کو ہولی اسپرٹ کی طرف سے وہ نبوت اتری ہے, ورنہ وہ فول ٹیچر ہے, فول پروفٹ ہو سکتا ہے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے جو نبوت کرتا ہے وہ کہتا ہے کیا کرتا ہے, آدمیوں کی ترقی کی باتیں کرتا ہے. کس کی باتیں کرتا ہے؟ ترقی کی باتیں. دوسری بات نصیحت کی باتیں. تیسری بات تسلی کی باتیں. ہاللیلویہ. یہ 3 باتیں نبوت کے اندر ہوں گی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے نبیوں نے پرانے نامہ کے اندر بڑے بڑے نبی جو تھے, موسیٰ جیسے نبی, ایلیا جیسے نبی, یرمیہ جیسے نبی, بڑے بڑے نبی. اور نئے نامہ کے اندر مریم دیکھیں, پولس رسول اور پطرس, دیگر جو خدا کے خادم تھے, انہوں نے نبوتیں کی ہیں. آمین. اور انطاکیہ کے اندر تو لکھا ہے وہاں پہ معلم اور نبی موجود تھے. اور فلپس کی 4 بیٹیاں وہاں پر نبیہ تھیں. ہاللیلویہ. نبوت کرتی تھی. ہولی اسپرٹ ان کو گائیڈ کرتا تھا, کلام دیتا تھا, اور وہ دلیری کے ساتھ نبوت کرتی تھی. انطاکیہ کے اندر نبی اور معلم لائٹ کرتا ہے اس کی بات. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے اس کے اندر 3 باتیں کون کون سی؟ کلیسیا کی ترقی کی باتیں, دوسری بات نصیحت کی باتیں, تیسری بات تسلی کی باتیں اس کے اندر ہوں گی. اور ہم دیکھتے ہیں حالانکہ کرائسٹ خدا کا بیٹا, کلام خدا, اس کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود کلام ہے, مگر پھر بھی جب جسم لیا تو پھر وہ نبوت کرتا ہے. اور نبوت ایسی تسلی لوگوں کو مل جاتی تھی. بولیے آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لازر مر گیا. مریم مارتھا جب یسوع آیا تو کہنے لگی دونوں بہنیں, یسوع اگر تو یہاں ہوتا نا تو ہمارا بھائی لازر نہ مرتا. یسوع نے کہا جی اٹھے گا. ہاللیلویہ. جی اٹھے گا. مارتھا کہتی ہاں یسوع میں جانتی ہوں جی اٹھے گا, مگر قیامت والے دن میں جی اٹھے گا, میں ایمان رکھتی ہوں. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. ہاللیلویہ. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ, اور جو زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. مارتھا کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ کہتی ہاں خداوند یسوع میں ایمان لا چکی ہوں کہ جو تو آنے والا ہے, آنے والا تھا نا جو نبی, وہ تو ہی ہے. آمین. یہ نبوت طور پر کرائسٹ نے تسلی اسے بخش دی. یہ بھائی مریم مارتھا کو تسلی مل گئی کہ اب لازر جی اٹھے گا. اور خداوند کی کلام لکھا ہے پھر لازر زندہ بھی ہو گیا. آئیے اس بات کو تسلی کی باتیں, نبوت ایسی, نبوت کی جب باتیں کی جائیں گی, کلام کی جب باتیں کی جائیں گی, ورڈ آف گاڈ کو بیان کیا جائے گا, نبوت کی جائے گی, تو پھر لوگوں کو تسلی ملتی ہے, لوگوں کو سکون مل جاتا ہے, تسلی مل جاتی ہے, اور لوگ اب بلڈنگ ہو جاتے ہیں, ترقی پا جاتے ہیں, نصیحت اس کے اندر ہوتی ہے. وہ کئی دفعہ کہنے لگا خادم نے میرے بارے کلام سنا, یہ نصیحت کی باتیں اس کو لگی ہیں. تو جب بھی نبوت ہوگی, ہولی اسپرٹ جب خادم کو استعمال کرے گا, جس کو استعمال کرے گا لیڈر کو, تو پھر اس کے اندر نبوتی باتیں جو ہوں گی, اس کے اندر ترقی کی باتیں, پھر نصیحت کی باتیں, اور تیسری بات تسلی کی باتیں ہوں گی. خدا نے یسوع مسیح شاگردوں سے کہنے لگا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شاگرد آپس میں دیکھ رہے ہوں گے ایسے ایسے, کیا سوال کر دیا. مگر لکھا ہے 1 سیکنڈ ختم ہوا ہے, فوراً لکھا ہے کہ شمعون بول اٹھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللیلویہ. یہ نبوتی روح القدس کے ذریعے سے, اس لیے یسوع سے کہا اے پطرس اور یونا, یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کی, بلکہ یہ تو ہولی اسپرٹ نے, میرے باپ نے آسمان پر جو ہے تیرے ذریعے سے کی. ہاللیلویہ.
तुझसे कहलवाई है होली स्पिरिट ने। उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये नबूवत है। खुशी शादमानी से लोग भर जाते थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब जिंदा हो गया 40 दिन जमीन पर लोगों को मिलता रहा। लिखा है अमूस की राह पर 2 शागिर्द वहां पर जा रहे थे, बातें कर रहे थे क्राइस्ट के ताल्लुक से। ये इतना बड़ा माजरा हुआ है यीशु मसीह के ताल्लुक से। उसे यहूदी लोगों ने मार दिया, वो दफन कर दिया गया और अब जी उठा है। आपस में बातचीत हो रही है। लिखा है यीशु मसीह फौरन अमूस की राह पर शागिर्दों के साथ होती है। 2 शागिर्द, उनको पता ही नहीं चला कि क्राइस्ट है। खुदावंद के कलाम लिखा यीशु ने फिर उन पर भेद खोलना शुरू किया, मकाशवाद को, नबूती बातों को उनके साथ शेयर करना शुरू किए। खुदावंद के कलाम लिखा है मसीह ने अपने बारे में मरने जीतने के ताल्लुक से बताना शुरू कर दिया। और लिखा मूसा से लेकर नबियों के हर सहीफे को खोल खोल कर उन तक बयान किया। हालेलुया। और जब लिखा खाना खाने बैठे तो फौरन यीशु मसीह वहां से गायब हो गए। उन्होंने कहा पहचान लिया कि ये तो क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। तो कहने लगे आपस में क्या हम, जब वो हमसे बातें करता था, नबूती बातें करता था, तो क्या हमारे दिल खुशी से नहीं भर गया था? आमीन। ये नबूवत की बातें भाइयों जब होंगी, उसके अंदर तसल्ली की बातें होंगी, उसके अंदर तरक्की की बातें होंगी, उसके अंदर तरक्की की बातें, नसीहत की बातें, तसल्ली की बातें, खुशी की बातें होंगी। हालेलुया। शादमानी मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, जॉयफुल हमारी लाइफ हो जाती है। लिहाजा नबूवत ऐसी हो कि लोग बरकत पाएं, लोग ब्लेसफुल हो जाएं। आमीन। ये नबूवती बातें हमारे अंदर हो, होली स्पिरिट लाता है, रूह कुदस हमारी जिंदगियों में लाता है। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो हम गैर ज़बानें बोलते हैं या नबूवत करते हैं। गैर ज़बानें अगर मिली है तो ये दुआया खिदमत है। आमीन। अगर नबूवत है तो ये कलाम की मरादी है, गवाही देना है। इसके अंदर शादमानी की बातें हैं, इसके अंदर खुशी की बातें, इसके अंदर तसल्ली की बातें, इसके अंदर तरक्की की बातें, इसके अंदर नसीहत की बातें हैं। लिहाजा खुदा का कलाम भाइयों हमें तसल्ली बख्शता है, नसीहत की बातें होती है, तरक्की हमारी हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं और खुदा के नाम को मुबारक करते हैं। पौलुस रसूल जब भी बातें करता था तो वो तसल्ली की बातों पे सीरिया से कलाम सुनाता था। जब नबूवत करता था लोगों को तसल्ली मिलती थी, लोगों की तरक्की होती थी, लोगों को नसीहत की जाती थी और लोग तब्दील होते थे। और ये जो भाई नबूवती बातों के जरिए से लोग मसीह की तरफ आते थे, ये बातें जो मसीह की तरफ लाई और गैर ज़बानों के जरिए से जब दुआ की जाती है तो ये नेमत है, बरकत है। और ये गैर ज़बानों देने का मकसद ये था क्योंकि बनी इज़राइल के लोग जो थे, लिखा है वहाँ के जो काहिन थे, नबी थे, छोटे जो नबी थे, वो लिखा है कि खुदा से दूर हो गए, खुदा को छोड़ दिया उन्होंने और हर तरह के बुरे नशे के अंदर पड़ गए। और लिखा उनके दस्तरखान कैसे भरे रहते थे और इंसाफ भी नहीं कर पाते थे। लिहाजा खुदा ने कहा फिर अब मैं इनसे कलाम ही नहीं करूँगा, मैं लिखा अजनबी, यशायाह की सहीफे के अंदर लिखा अजनबी होठों से इनसे बात करूंगा, इनको समझ नहीं लगेगी। और खुदावंद के कलाम लिखा जब ईद पेंतिकोस्त के दिन लिखा रूह कुदस का नज़ूल हुआ, पाकरू नाज़िल हुआ, फटती हुई ज़बानें उन पर, शोर का सन्नाटा उन पर आ गया, तो खुदावंद के कलाम लिखा है वो गैर ज़बानें बोलने लगे। और जब गैर ज़बानें बोलने लगे, गैर ज़बानें बोलने का मकसद ये था क्योंकि उस रूह कुदस होली स्पिरिट को खुदा को पता था यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं, इजराइल के लोग भी थे और गैर कौमों के लोग भी वहां पर मौजूद थे। और खुदावंद के कलाम लिखा बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां जब वो गैर ज़बानें बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे, तो लोग कहने लगे ये तो हमारी बोलियां बोल रहे हैं। मगर यहूदी जो थे, जिनका ज़हन बंद था, खुदा ने बंद कर रखा था, इनको समझ ना आए, वो कहने लगे ये ताज़ा मैं के नशे में है। क्या कहने लगे? ये ताज़ा। तो लिखा है शमौन पतरस जो उसने गैर ज़बानें बंद करवा दी, उसने फिर नबूवत करना शुरू कर दी और उसने कहा कि यहूदियों सुनो, ये बात जो योएल नबी ने लिखी थी, योएल नबी ने कहा था कि तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। ये वो बात है जो योएल नबी ने कही। तुम्हारे बुढ़े क्या देखेंगे? ख्वाब देखेंगे। तुम्हारे जवान जो है रोया देखेंगे, मतलब जो तुम्हारे गुलाम हैं
गुलामों का जिक्र है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गुलाम जो है तुम्हारे बंदे बंदियां यहाँ पर लिखा है। और अगर योएल नबी की किताब के अंदर लिखेंगे वहां पर लिखा है तुम्हारी लौंडियां यानी तुम्हारे गुलाम भी जो है वो क्या करेंगे, उन पर भी मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा, यानी गैर कौमों के ऊपर रूह कुद्दस नाज़िल करूंगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो जो गैर कौम के लोग थे उनको समझ आने लगी ये बोलियां और कहने लगे कि ये तो हमारी ही बोलियां बोल रहे हैं। हालेलुया। और उसके अंदर क्या था, बड़े बड़े कामों का जब तर्जुमा किया जा रहा है तो उसके अंदर लिखा है बड़े बड़े कामों का बयान किया जा रहा है खुदावंद के कलाम में। अगर आप पहला कुरिन्थियों 14 बाब को पूरा पढ़े तो उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी कि लिखा है खुदावंद के कलाम लिखा है जब वो गैर ज़बानी बोलने लगे उसके बाद लिखा पतरस उठकर नबूवत करने लगा, कलाम सुनाने लगा, बड़े बड़े मसीह के कामों को बयान करने लगा, मसीह के मरने जी उठने को बयान करने लगा, उसके मौजज़ात को बयान करने लगा, आसमान की हजार साल बादशाही के ताल्लुक से, आसमान की बादशाही के ताल्लुक से जब वो बयान करने लगा तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर क्या लगी? तो लिखा है कि उन्होंने 3000 लोगों ने उसी वक्त मसीह यीशु को कबूल किया। आइए इस बात की सुन देता है। हालेलुया। 3000 लोगों ने उसी वक्त। अब देखिए उनके घरों के अंदर हाउस भी बने होते थे। आप कहाँ कहाँ पे उन्होंने बपतिस्मा लेंगे, नहरों के अंदर बपतिस्मा ले रहे। 3000 लोग भाई नहरों के अंदर बपतिस्मा, घरों के अंदर जो हाउस है उसके अंदर बपतिस्मा ले रहे हैं। जगह जगह पर जाकर 3000 लोग और आगे जाकर तरीका 5000 लोगों ने मसीह को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया और आग का बपतिस्मा उन पर नाज़िल हुआ। आग का बपतिस्मा क्या है? ये भी होली स्पिरिट रूह कुद्दस ही का नज़ूल है। पाकरू नाज़िल होना जिंदगी के अंदर। और भाइयों पाकरू का होना जरूरी है। जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो फिर इकरार करते हैं मसीह मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं जिंदगी तेरे साथ बसर करूंगा, तो होली स्पिरिट हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है। फिर वो हमें तौफीक देता है ताकि हम पानी का बपतिस्मा लें, उसके साथ वफादारी के साथ जिंदगी बसर करें। ये पाकरू का ही काम है जो आपको यहाँ पर ले आया। वरना दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, वो खुदा की हुजूरी में नजर नहीं आएंगे, वो दुनियादारी के अंदर ही नजर आएंगे, दुनिया के काम करते ही नजर आएंगे। ये होली स्पिरिट पाकरू ही है, वो आपको यहाँ ले आया है। और आखिरी बात, पाकरू नाज़िल होने का मकसद यही था कि यहूदियों को समझ न लगे और खुदावंद के कलाम में हमें जोर मिल जाए। पाकरू क्या हमें देता है? ये जोर के लिए। भाई कोई जोर मिला या नहीं मिला? देता है जोर। जोर दिया तो यहाँ पर आ गए। तो खुदावंद के कलाम में लिखा खुदा पाकरू जब जोर देगा तुम्हें, पाकरू का जोर मिल जाएगा तो तुम लिखा यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, दुनिया की दहा तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो ये पाकरू की जोर से है, ये जोर हमें मिल गया है, उसी जोर से हम चलते हैं, उसी जोर से मनादी करते हैं, गवाही देते हैं और उसके नाम को चला देते हैं, नबूवत करते हैं। और नबूवत भी ऐसी कि उसके अंदर पाकरू क्या चीज लाता है? तरक्की की बातें लाता है, नसीहत की बातें लाता है और तसल्ली की बातें लाता है। तो हमें तसल्ली मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, शादमानी मिल जाती है। इसलिए हमें पाकरू को मांगना है, रूह कुद्दस को मांगना है, रूह कुद्दस के फलों को, नेमतों को, ताकि वो हमारी जिंदगी में प्रेरित हो, ताकि हम खुदा के नाम को जला दें, नबूवत करें, लोगों को बरकत मिले, ताकि लोगों की कलीसिया की तरक्की हो जाए, नसीहत की बातें उनसे शेयर की जाए और उनको तसल्ली मिल जाए। हालेलुया। तो हमें पाकरू को अपनी जिंदगी में मांगना है, पाकरू का जोर मांगना है ताकि वो हमें जोर दे और हम उसके नाम को जला दे सकें। इस कलाम की वजह से खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आइए थोड़ी देर के लिए पसीने को झुकाएंगे, दुआ करें, आंखें बंद कीजिए। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो जाएंगे ताली के साथ। यीशु आजा बंदेगा, बंदेगा बंदेगा, यीशु आजा बंदेगा, बंदेगा बंदेगा, यीशु आजा बंदेगा, बंदेगा बंदेगा। तेरे गीत में गाऊंगा, तेरे जश्न मनाऊंगा, तेरे गीत में गाऊंगा, तेरे जश्न मनाऊंगा, तेरे नाम पर गाते आजा बंदेगा, बंदेगा बंदेगा, आजा बंदेगा, बंदेगा बंदेगा।
मेरे मन विच तू बसिया मैनू दीन दा दसिया मेरे मन विच तू बसिया मैनू दीन दा दसिया मैं जिया नी सुना मैनू आन के तू बनिया मैं जिया नी सुना मैनू आन के तू बनिया इस देखदा मेरिया राजा का शकना देखदा मेरिया राजा का शकना मैं तुझेगा बदना राजा मैं तुझेगा Mario Costa, praise God. अच्छा मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहनें जो गा रही है और गा रही है गीत भी गा रही था ये सारे हमारे सुने हुए मैं चाहूँगा जरा सब हाथों को बुलंद करके बहनें भाई सब गीत को खत्म करेंगे सब जरा हाथ ऊपर करें किसी से खुदावत याद नहीं जरा छोड़े ताली सब हाथ जरा ऊपर दिखाएं मुझे सब प्रेज हालेलुया प्रेज हालेलुया सब सर से बंद करेंगे प्रेज हालेलुया अब तारीफ जाएंगे इसी तरह यीशु आना मैं तुझेगा यीशु आना मैं तुझेगा